नमस्कार दर्शक बंधु आज 2025 नवेम्बर मास 18 तारिख मंगलवार आसतु आज दिन टॉप न्यूज उपर नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन समस्त खबर ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखे थिबा बेल को ऑन करंतु एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिया आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर परलोक कंठशिल्पी ह्यूमान सागर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था देहांत आउ नाहांती लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था देहांत किछि दिन हेबो तांको स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रहितला लिभर और किडनी जनित रोग रे पीड़ित थिले से श्वासक्रिया जनित असुविधा निमोनिया हेपाटोपाथी थ्रोम्बासाइटोपेनिया और कोगुआलुलोपाथी रे पीड़ित थिले तांकु भेंटिलेटर सहायता रे रखा जायतिला डाक्तरंक शतचेष्टा पर भी ह्यूमानकर देहांत होईची आउ से चिरनिद्रारे शोई जाइछंती। ह्यूमान सागरक वियोग रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करछंती। से कहिछंती जे तांको वियोग आम संगीत और सिनेमा पई एक अपूर्णीय क्षति शोक संतप्त परिवार प्रति मोर समवेदना जणाई सह दिव्यांगदा आत्मार शांति पाई भगवान निकट में प्रार्थना करुछि। ओम शांति। परवर्ती खबर 6 वर्ष पर पुणी चीन की उड़ाण आरंभ करियो एयर इंडिया जारी है टाइम टेबल भारत और चीन भितर पुणी थे सीधा सड़क उड़ाण आरंभ होगाकू जाउछि। एयर इंडिया एने सूचना दी कहिछि आवश्यक नियम पालन और मंजूरी मिलिया पर फेब्रुआरी 1 2026 रु एही उड़ाण आरंभ हेबो। एयर इंडिया रो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विलियमसन कहिसंती यार आरंभ केवल एक रूट लॉन्च नुहे बरं दुई देशर प्राचीन सभ्यता और आधुनिक आर्थिक शक्ति भितर एही ब्रिज बोली घोषणा करिसंती। एयर इंडिया पक्षर जारी बयान अनुसार दिल्ली और सांघाई भितर एयर इंडिया सप्ताह 4टी फ्लाइटर योजना तैयारी करुछि। एही उड़ाण पाई बोइंग 787 और 788 उपयोग कराजिवो। एही बिजनेस क्लास रे 19 फ्लैट बेडसीट और इकोनॉमिक क्लास 238 सीट रहिबो। एयर इंडिया कार्यकारी निर्देशक दिल्ली और सांघाई भितर पुणी थे विमान सेवा आरंभ हेबा केवल एक रूट लॉन्च नुहे यह दुई प्राचीन सभ्यता और आर्थिक आधुनिक शक्ति भितर एक ब्रिज। आमे खुशी जे विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एयर कॉरिडोर रे पुणी थे जोड़िया जाउछु। या द्वारा यात्री वाणिज्य शिक्षा संस्कृति और अन्य क्षेत्र में सुजोग बढ़िबो। उल्लेखनीय जे 2020 पर भारत और चीन रे भितर सीधा सड़क उड़ाण बंद कर दिया। या पर निकट में जितेबाला दुई देश भितर संपर्क सुधुरुची पुणी थे विमान यात्रा आरंभ करने नहीं सहमति प्रकाश पाई। एयर इंडिया प्रथम 2000 मसीह चीन को नॉनस्टॉप उड़ाण आरंभ करथिला। दिल्ली रु सीधा सांघाई पाई AI 352 नंबर फ्लाइट आरंभ हेबो। एही विमान मंगलवार गुरुवार शुक्रवार और रविवार उड़ाण भरिबो। परवर्ती खबर नवेम्बर 30 रु बंद हेबाकू जाउछि SBI एही सेवा। डिजिटल बैंकिंग एही जुगरे अर्थ प्रेरण बिल पेमेंट और निवेश भली सेवागुड़िक एवं मोबाइल प्लाटफर्म माध्यम रे उपलब्ध हो पारुछि। एहारी भितर देशर सर्वबृहत बैंक SBI एम कैश सेवा को बंद करने को जाउछि। डिसेम्बर 2025 रु एही सेवा बंद हेबार संपूर्ण होइजिवो। भारतीय स्टेट बैंक SBI घोषणा करिछि जे 30 नवेम्बर 2025 पर SBI एवं यानो लाइट रे ऑनलाइन रो एम कैश पठाइबा एवं दाबी करने सुविधा बंद करदेव। यार अर्थ होछि डिसेम्बर 1 रु ग्राहक माने बेनिफिशियरी पंजीकरण बिना एम कैश लिंक किंबा आप मध्य टंका पठाइबा किंबा पांठी दाबी करने पई एम कैश व्यवहार करिपारिबे नाही। यह बदल रे बैंक हिताधिकारी को UPI IMPS NEFT RTGS इत्यादि विकल्प पद्धति व्यवहार करने को अनुरोध करिछि। वर्तमान समय टंका नेण देण बहुत शीघ्र हेउथिबा बेले एम कैश रे टंका पठाइबा प्रणाली बहुत पुराना अटे। तेबे डिजिटल टंका कारोबार को अधिक सुरक्षित और द्रुत करने पई बैंक एम कैश माध्यम रे टंका पठाइबा पद्धति को SBI बंद करने को जाउछि। परवर्ती खबर टी मैच पई डिसेम्बर 5 रे टिकेट बिक्री सूचना देले OCA संपादक। 12टी मैच पई आसंता डिसेम्बर 5 तारिख रे हेबो टिकेट बिक्री।
ଏନେଇ ସୋମବାର ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମର 6ଟି କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଡିସେମ୍ବର 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ଓସିଏ ଅନୁମୋଦିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସାଙ୍ଗାକାରା। ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗାକାରା 2021ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ 2022ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ 2024 ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଦଳ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4ଟି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନିଜେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦଳ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହସିନାକୁ ଝଟକା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ଆଇସିଟିବିଡି) ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ହସିନାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ମାନବତା ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 78 ବର୍ଷୀୟା ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ 1400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। କହିଲେ ପୂରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପୂରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି। 88 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ଯଦି କେହି ଆତଙ୍କୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, କିପରି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭାରତ କୌଣସି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଯାହା 88 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମନ୍ୱୟ ହେବ, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ। 19ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 21 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 23 ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଦିଗ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଆଣିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଉଦଗିରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛୁ। ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଆସିଲେ, କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଏ ଆଣି ରଖିଥିଲା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଉଦି ଆରବ ମଦିନା ନିକଟରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, 42 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲେ ସାଉଦି ଆରବକୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବାରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବସ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ 42 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜଳିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନାରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର 20 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଭୋର 1:30 ସମୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଅତି କମ୍ରେ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।